അഖണ്ഡമണ്ഡലാകാരം വ്യാപ്തം യേന ചരാചരം തത്പദം ദർശിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. സദാശിവസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരംപരാം. യോന്തഃ പ്രവിശ്യ മമ വാചമിമാം പ്രസുപ്താം സഞ്ജീവയത്യഖിലശക്തിധരസ്വധാംന അന്യാശ്ച ഹസ്തചരണശ്രവണത്വഗാദീൻ പ്രാണാൻ നമോ ഭഗവതേ പുരുഷായ തുഭ്യം. നമോ നമഃ ശ്രീ ഗുരുപാദുകാഭ്യാം. അനുമഞ്ചം വിരാജത്തെ അത്യന്തം പ്രിയങ്കരഃ സുദർശൻ മഹാഭാഗഃ. തഥാ മത് പുരതഃ വിരാജന്തെ ജ്യേഷ്ഠാഃ ശ്രേഷ്ഠാഃ മാർഗദർശകാഃ പ്രൊഫസർ PC മുരളി മാധവൻ മഹാഭാഗസദൃശാഃ യേ അസ്മത്സദൃശാനാം ബഹൂനാം മാർഗനിർദ്ദേശനം കുർവന്തഃ സന്തി. एवमेव कृष्णकुमार वर्याः गौरी माहुलिकर् महाभाग सदृशाः बहवः श्रेष्ठाः ज्येष्ठाः अत्र अस्मिन् पुण्यदिने अत्र एकीभूतहृदन्ताः सन्तः विराजन्ते. श्रीशङ्करभगवत्पादवर्याणां दर्शनविषयेषु विषये चिन्तनम् अथवा विचारमथनं कर्तुम् उत्सुकाः समागताः सन्ति. तत्र यत्किञ्चित् वक्तुं ममापि सौभाग्यं सम्प्राप्तं तत्तु मुरळीमाषदृशानां पुरतः यत्किञ्चित् मादृशानामपि कथनं शक्यते इति महत् सौभाग्यं मन्ये मया. इयं भूमिः तु सामान्या काचित् भूमिः नास्ति. वयं सर्वेपि जानीमः वयं लोके कुत्रापि विश्वस्य यस्मिन् कस्मिन् कोणे वयं गच्छामः श्रीशङ्करभगवत्पादानां पुण्यभूमि अथवा केरलदेशात् इति वयं वदामः चेत् यत्र कुत्रापि चित् भवतु साक्षात् सामान्यजनः अपि पादनमस्कारं करोति शङ्करकारणेन. वयं वदामः किल पुष्पमालानुषङ्गेण सूत्रं शिरसि धार्यते इतिवत् तत्रैव अस्माकं पुण्यभूमेः भूमिः इयं भूमिः पुण्यभूमिः. तत्रापि केरलं पुण्यभूमि इति वदामः चेदपि अत्र वयं चिन्तयामः चेत् एकवारं सङ्कल्पं कुर्वन्तु. शिशुः श्रीशङ्करः अत्र पुण्यभूमौ पदचलनं कुर्वन् 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 प्रवृद्धः आसीत्. तस्य वेदान्तघोषणं सर्वमपि आभारतं वेदान्तघोषणम् अकरोत्. अत्र तस्य निनादः इदानीमपि अत्र ഇവിടുത്തെ കാറ്റ് പോലും ആ നാദം മുഴക്കുന്നുണ്ടാകാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കുളിരിന്, ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞുതുള്ളിക്ക്, ഇവിടുത്തെ ഓരോ മണൽ തരിക്കും പോലും ആ ഒരു വലിയൊരു സന്ദേശം നമ്മളോട് പറയാനുണ്ട്. ആ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ലോകത്തോട് മുഴുവൻ നമ്മൾ വിളിച്ച് പറയുവാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം തന്നെ ശങ്കര പുണ്യഭൂമിയിൽ ഒത്തുചേരാൻ സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുണ്യകരമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇത്ര അത്യന്ത ആനന്ദേന അഹം മമ ശോധപ്രബന്ധം യത്കിഞ്ചിत् യतो हि समयः अत्यल्प एव अस्माकं प्रमुखकार्याणि इतोपि सन्ति इति कृत्वा स्वल्पमात्र एक दिग्दर्शनं मया वितीर्यते. अत्र विषयः भवति अद्वैतवेदान्त as a framework for value based education, ethical leadership and sustainable development. On the auspicious occasion of Shankara Jayanti, we gather to remember and reflect upon the timeless contributions of Adi Shankaracharya, the great exponent of Advaita Vedanta. This day is not merely a commemoration of his birth,
but a celebration of a profound philosophical vision that emphasizes the unity of existence and the divinity inherent in all beings. His teachings continue to inspire value-based education, ethical leadership, and harmonious way of living aligned with the sustainable principles. Shankara's messages serve as a guiding light, encouraging us to move from ignorance to knowledge, from division to unity, and from material pursuit to spiritual fulfillment. നമ്മൾ എത്രയോ വിഷയങ്ങൾ അദ്വൈതം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഇന്നത്തെ വലിയൊരു ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന സമാധാനമില്ലാത്തതിന് യുദ്ധത്തിന് ഇന്ന് കാണുന്ന എക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള തുടങ്ങി എത്രയോ വിഷയങ്ങൾക്ക് പല ഡയമെൻഷനിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരേ ഒരു പരിഹാരമെന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീശങ്കരാചാര്യ ഭഗവത് പാദാചാര്യൈ വിഭാവിതം അദ്വൈത ദർശനം ഭവതി ഇതി അസ്മാഭിः സ്പഷ്ടം വക്തും ശക്യത്തെ. ഏതൊരു വിഷയത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ എത്തി നിൽപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനപ്പുറമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ശിശുഹു ശങ്കരഃ യദ്ദർശനം ആവിഷ്കൃതവാൻ തത്രൈവ സർവമപി സമായാതി ഇതി അസ്മാഭിः വക്തവ്യം ഭവതി. The modern world is at a crossroad. Technology has changed our lives. It has also led to ethical decline, environmental damage, and a lot of psychological stress. This shows us that we really need a way to bring together knowledge, values, and sustainability. Advaita Vedanta, systematized by Adi Shankaracharya, offers such a framework. This philosophy teaches that the ultimate reality is one, which is called Brahman, and that our individual self or Atman is not separate from it. This is a deep idea that is not just about philosophy but also has a lot of practical uses for education, leadership, and living in a sustainable way. In a world where there are a lot of divisions based on race, religion, and nationality, Advaita Vedanta gives us a vision of unity. It encourages us to look beyond our differences and see the oneness that underlies all of existence. This helps us to be more compassionate, reduces conflict, and makes us feel more responsible for the world. It also gives us stability and clarity by making us focus on our awareness rather than external achievements. At a societal level, it supports ethical living and taking care of environment. So, Advaita Vedanta is a guide for building a peaceful, balanced, and sustainable world. It provides a profound philosophical foundations for universal harmony by affirming the essential oneness of all existence. When one realizes the truth expressed in Mahavakyas like Tatvamasi and understands that there is no real plurality, Neha Nanasti Kinchana, it's a very famous Ukkudi, a sense of compassion, equality, and mutual respect naturally arises. This vision fosters ethical living, non-violence, and inclusivity, which are essential for peaceful coexistence in today's diverse and often divided world. Thus, Advaita Vedanta transforms harmony from social ideal into a spiritual realization grounded in the experience of oneness. The universal prayer, Vayam Sarvada Prarthana Kurmaha, Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukha Bhavet. It encapsulates the spirit of collective well-being. Together, these slokas demonstrate that Advaita Vedanta fosters unity, equality, and inner peace, making it deeply relevant in today's world. Advaita Vedanta serves as a strong foundation for value-based education. Value education becomes deeply meaningful through Advaita Vedanta because it is grounded not merely in moral instruction but in the realization of oneness of all existence. When education is based on understanding rather than just following rules, it becomes truly effective. It teaches us that the same self exists in all beings, and when students understand these values like compassion, non-violence, and respect comes naturally. In this approach, ethical behavior is not something that is forced on us, rather it comes from our awareness. Education becomes about forming character, realizing our true selves rather than just giving us information.
It transforms value education into a process of inner awakening where character formation arises from knowledge, jnana, and awareness, leading to ethical leadership and harmonious living in society. तत्र बहूनि उदाहरणानि सन्ति. दिग्मात्रम् अहम् एकवारं सूचनां ददामि. बहूनि सन्ति उदाहरणानि अस्माकं शास्त्रग्रन्थेषु. तत्र यस्तु सर्वाणि भूतानि, तत्र ईशावास्य उपनिषत्, seeing all beings as self-fostering compassion and empathy. अन्य उदाहरणं भवति विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिशैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, says Bhagavad Gita. And that is equality and non-discrimination. Then universal brotherhood, always we are praying that Vasudhaiva Kudumbakam from Mahopanishad. Truthfulness Satya, Satyameva Jayate in Mundagopanishad. Self-discipline and control. Uddharedatmanatmanam natmanam avasadedevam Bhagavad Gita. Non-attachment or vairagya karmanneva adhikaraste ma phaleshu kadachana ityevam Gita. Then inner peace and emotional balance apooryamana ajala pradishtham iti udaharanam. Then non-violence and kindness. Yajurveda mahinsya sarva bhutani. Pursuit of knowledge nahi jnanena sadrisham पवित्रमिह विद्यते. एवं यूनिवर्सल वेलफेयर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः इति प्रार्थना. एवं सन्ति बहूनि उदाहरणानि एतद्विषये वक्तुं समयस्य अभावेन स्वल्पमात्रम् अत्र सूच्यते मया. Through these teachings, Advaita Vedanta transforms value education into an inner realization of unity, where ethical values like truth, compassion, equality, and self-discipline arise naturally, shaping responsible individuals and a harmonious society. Value education becomes deeply meaningful through Advaita Vedanta because it is grounded not merely in moral instruction but in the realization of the oneness of all existence. Evam Bahuni Sandhi Tatrapi Vaktavya Udaharani. When students understand the harmony, harming others is in essence harming oneness, ethical behavior become instinct rather than imposed. Practices such as self-reflection or manana, meditation nididhyasana, and disciplined living sadhana help internationalize values like self-control, empathy, and responsibility. The Advaita Vedanta transforms value education into a process of inner awakening where character formation arises from knowledge and awareness, leading to ethical leadership and harmonious living in society. Atra asmabhi chintaniyam bhavati ethical leadership through Advaita Vedanta iti. Adau eva maya ukkutam Advaita Vedanta dwara kim na bhavati. Kim bhavati iti na kim na bhavati iti asmabhi chintaniyam bhavati. Tatra ethical leadership katham iti kinchit vicharyate. Ethical leadership becomes possible through Advaita Vedanta because it shifts the foundation of leadership from ego and self-interest to the realization of oneness. Tatra Atman Brahmaniti Rupena. Rooted in the wisdom of the Upanishads and clarified by Adi Shankaracharya, Advaita teaches that the same self exists in all being. Hence, a true leader cannot exploit, harm, or discriminate. This vision naturally gives rise on values such as compassion, fairness, and inclusivity. Leadership, therefore, become a form of selfless service, that is, sevahi paramo dharmaha iti vayam vadamaha, guided by dharma rather than personal gain. Further, Advaita emphasizes inner mastery, control of mind, clarity of intellect, and a freedom from attachment, which are essential qualities of an ethical leader. Through practices like self-reflection or manana, disciplined action, and jnana, a leader develops equanimity and sound judgment even in challenging situations. Such a leader acts without selfish attachment, remains unbiased, and works for the welfare of all. That is what we are saying, that loka sangraha, thereby creating trust,
harmony, and sustainable progress in society. It changes the foundation of leadership from ego and self-interest to the realization of oneness. A leader who sees the self in all beings cannot exploit, discriminate, or act unjustly. Leadership becomes a form of service guided by a sense of duty rather than personal gain. Vayam vadamaha seva hi paramo dharmaha, love all, serve all, says Satya Sai Baba, like that. Further, Advaita तत्र बहूनि सन्ति उदाहरणानि दिङ्मात्रं किञ्चित् वा मया सूच्यते. विद्याविनयसम्पन्ने इन् भगवद्गीता, कर्मण्येव अधिकारस्ते इन् भगवद्गीता, लोकसङ्ग्रहमेवापि इन् भगवद्गीता, उद्धरेदात्मनात्मानम् इन् भगवद्गीता, सत्यमेव जयते, मा हिंस्यात्, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, etc., etc., etc. So many examples are there for this, to prove this. Then Advaita Vedanta transforms leadership into moral and spiritual responsibility, where ethical values arise naturally from the realization of unity, ensuring justice, compassion, and sustainable governance. Sustainable development finds a deep philosophical grounding in Advaita Vedanta, which teaches the essential oneness of all existence, Brahman. Rooted in the wisdom of the Upanishads and expounded by Adi Shankaracharya, Advaita removes the sense of separation between human and nature. When individuals realize that the same self pervades all being and the environment, the exploitation of natural resources gives way to reverence and responsibility. This non-dual vision nurtures ecological consciousness, encouraging humans to live in harmony with nature rather than dominate it. Further, Advaita promotes values such as moderation, non-attachment or vairagya, and self-discipline, which are essential for sustainable living. By reducing excessive desire and consumerism, individuals adopt simple lifestyle that minimize environmental impact. The emphasis of universal welfare, sarva bhuta hita, and dharmic action ensures that development benefits all being, not just a few. The Advaita Vedanta provides a holistic framework where inner transformation leads to outer sustainability, aligning human progress with ecological balance and long-term well-being. So many examples are there, but samayaha nasti iti karanena yadrichalabhasantushtaha neha nanasti kinchana, etc., etc. So many examples are. Yuktahara viharasya, very, very important shloka in Bhagavad Gita, 3 types of food, and yuktahara viharasya yogo bhavati dukkhaha, that's another example. So many examples are there. Then let me move on to the sustainable development. Sustainable development. Sustainable development finds a deep philosophical grounding in Advaita Vedanta, which teaches the essential oneness of all existence. When individuals realize that the same self provides all beings and the environment, exploitation of natural resources gives way to reverence and responsibility. This non-dual vision nurtures ecological consciousness, encouraging humans to live in harmony with nature rather than dominate it. Further, Advaita Vedanta promotes values such as moderation, non-attachment, and self-discipline, etc., 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 for sustainable living. By reducing excessive desire and consumerism, individuals adopt simpler lifestyle that minimize environmental impact. The emphasis on universal welfare, sarva bhuta hita, and dharmic action ensures that development benefits all being, not just a few. Thus, it provides a holistic framework where inner transformation leads to outer sustainability, aligning human progress with ecological balance and long-term well-being. And there are also so many examples. I think that time is very limited. So Advaita Vedanta connects our inner transformation with outer sustainability, aligning human development with ecological balance,
It is also important for the development. It teaches us that existence is one, which changes how we see our relationship with nature. When we recognize that the same self providing all beings, nature is no longer seen as something to be exploited, as an integrated part of our existence. This awareness fosters responsibility and respect for all forms of life. Advaita Vedanta promotes moderation, attachment, and simplicity, which are essential for sustainable living. By reducing our desire and consumerism, we adopt a lifestyle that have an impact on the environment. It offers a spiritual foundation for sustainability, where ecological responsibility, ethical living, and welfare arise naturally from the realization of oneness. Vayam janimah idanim vayam sarvatra vadamah vikasitam bharatam अथवा विश्वगुरु भारतम जगद्गुरु भारतम इति. यद् भारतं जगद्गुरुपदे आसीत् पूर्वं यद् मध्यकाले यत्किञ्चित् कुत्रचित् लोपाः सञ्जातः तत्र पुनः अपि भारतं जगद्गुरुपदवीम् अधिरोहति. तत्र के उपायाः अस्माभिः चिन्तनीयाः इत्यस्मिन् विषये अपि स्वल्पमात्रम् उक्त्वा अहं मम वचनात् विरमामि. भारत स्पिरिचुवल् एंड नॉलेज लीडरशिप थ्रू अद्वैत वेदांत. मया चिन्त्यते विकसितम् अथवा विकसित भारत 2047 इति उदात्तः कश्चन आशयः प्रधानमन्त्रिवर्यैः अस्मत्पुरतः प्रदर्शितः. विकसित भारतम् इत्युक्ते कुत्र विकासः? इदानीं नारीशक्तियोजना इति प्रचलति, युवशक्तियोजना इति प्रचलति, कार्षिक विषयेषु शक्तिविशेषः इति प्रचलति, अथवा टेक्नालजि विषये इति प्रचलति, एजुकेशन् विषये प्रचलति. एवम् अन्ततो गत्वा विकसितं भारतमिति यः सङ्कल्पः अस्माकं आदरणीय प्रधानमन्त्री महाभागैः अस्माकं पुरतः समर्पितः, तत्तु साक्षात्कर्तुम् अस्माकम् एकैकस्यापि दायित्वमस्ति. अस्माभिः चिन्तनीयं, तदर्थम् अस्माभिः यतनीयमपि अस्ति. दौर्भाग्यवशात् वयं जानीमः साम्प्रतं नारीशक्तिः इति वयं सर्वत्र वदामः. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इति वयम् उद्घोषणं कुर्मः. दौर्भाग्यवशात् समीपकाले वयं जानीमः सेण्ट्रल् मिनिस्टर् तत्र सञ्जात दुर्घटना. कथने केवलं नारीणां शक्तिः अभवत्, तत् बिल् पास् न अभवत् इति अत्यन्तखेदकरः विषयः इत्यपि साम्प्रतम् उच्यते मया. भवत्येव नारीशक्तिः इति कस्य विशेषः? सा शक्तिः यदा आभारतम् अथवा आविश्वं शक्तिः तस्य प्रभावं प्रदर्शयति, तादृशः कश्चन कालः समायाति इति सङ्कल्पं कृत्वा अग्रे मया उच्यते. भारत स्पिरिचुवल् एंड नॉलेज लीडरशिप थ्रू अद्वैत वेदांत. भारत पोटेंशियल to offer spiritual and intellectual leadership to the world lies in the universality and experiential nature of Advaita Vedanta. It is not merely a belief system but a rigorous framework for understanding reality, consciousness and human purpose. Atra core vision, that is unity of existence. Advaita teaches that Brahman and Atman are one. This non-dual insight dissolves divisions between self and other, human and nature. Atra sarvabhutasthamatmanam sarvabhutani cha atmani ikshate yoga yuktatma sarvatra samadarshanaha. Very famous shloka. And second is knowledge jnana parampara as leadership. Vayam idanim IKS अथवा BKS इंडियन नॉलेज सिस्टम इति यत्र विचारमथनानि प्रचलन्ति. कृष्णकुमार महाभागाः अपि यत्र साम्प्रतम् अत्र सूचितवन्तः. बहवः अत्र तद्विषये ज्योतिष्मयी एवं बहवः तद्विषये कार्यरताः सन्ति. आभारतमपि कार्यरताः सन्ति भारतीयज्ञानपरम्परा विषये. अत्र न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते इति भगवद्गीता एव प्रवदति. तत्र स्पिरिचुवल् डेमोक्रेसी एंड यूनिवर्सालिटी एकं सत् विप्राः बहुधा वदन्ति. दिस पोजिशन भारत as a mediator of interfaith dialogue and global harmony. वयं जानीमः सर्वत्रापि भारतस्य आदरः अस्ति. यतोहि
ഭാരത ഏതാദൃശജ്ഞാനപരമ്പരയാः अथवा निधिविशेषस्य पुण्यभूमिः अस्ति भारतम् इति कारणेनैव. अतः भारतं समाधानस्य वक्ता भवति, शान्तेः वक्ता भवति, यूनिवर्सल् हार्मणि अथवा एतादृश अमूल्यविज्ञानानां वक्ता भवति भारतम् इति कृत्वा भारतम् अत्र विश्वगुरुपदे पदमधिरुह्यति. एक्स्पीरियन्शियल् स्पिरिचुवालिटी. Advaita emphasizes direct experience, anubhava. Its practices, meditation and self-inquiry are universally appreciable. Teachers like Anjani Ramana Maharshi, Purvam tu Shankara Bhagavat Padacharyeः यः दीपः प्रज्वालितः तं दीपं पुनः अग्रिमे काले बहवः आचार्यवर्याः विवेकानन्द स्वामी सदृशाः, चिन्मयानन्द स्वामी सदृशाः, एवं रमणमहर्षि सदृशाः बहवः कृतवन्तः. साम्प्रतमपि तस्य प्रोज्वलनं कुर्वत्यः अपि सन्ति. माता अमृतानन्दमयी सदृशाः देव्यः तादृशं बह्व्यः कुर्वन्तः अपि सन्ति बहवः. एवम् एथिकल् एण्ड् एकोलजिकल् इम्प्लिकेशन्स्. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीताः मा गृधः कस्य सिद्धन्. अत्र प्रातः तस्य कथनं मुरळीमाधव महाभागे उक्तं. स्वामी विवेकानन्दवर्याः सर्वदा प्रार्थयन्ते स्म, जीवने यावदादानं स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम् इत्येषा प्रार्थनास्माकं ഭഗവൻ പരിപൂര്യതാം. എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ഞാൻ എത്രമാത്രം ആർജിക്കുന്നു അതിലേറെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കാൻ. അത് അറിവായിട്ട് നേടുന്നെങ്കിൽ അതിലേറെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കാൻ, അത് സമ്പത്തായിട്ട് നേടുന്നെങ്കിൽ അതിലേറെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കാൻ, വിഭവങ്ങളായിട്ട് സമ്പാദിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിലേറെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് കിട്ടുന്ന വൈഭവങ്ങളെ മറ്റൊരു തരത്തെങ്കിലും ലോകത്തിന് അതിന് ആയിരക്കണക്കിന് മടങ്ങായി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ തരുണത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഏവം വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പാദ വര്യാൻ അത്ര സ്മരാമ്യഹം. Advaita Vedanta offers a timeless framework for addressing contemporary global challenges by emphasizing self-realization, ethical responsibility, and ecological harmony. It provides a pathway towards sustainable development. Bharat, drawing upon its spiritual heritage, can offer spiritual and knowledge leadership to the world, not through dominance, but through wisdom rooted in universality and inclusiveness. The realization of non-duality transforms both individual consciousness and social structures, enabling a harmonious global future. Bharat has a role to play in global leadership through Advaita Vedanta. Its strength lies in its inclusive and experiential approach. Advaita Vedanta encourages inquiry and realization than blind belief. It supports pluralism, doesn't support pluralism. Advaita Vedanta encourages and Bharat leadership is not based on power but on wisdom and universality. In conclusion, Advaita Vedanta offers a practical framework for addressing the challenges of the modern world by emphasizing self-realization, ethical responsibility, and ecological harmony. It bridges the gap between our development and outer progress. In education, it nurtures values and character. In leadership, it inspires integrity and service. In sustainability, it promotes harmony with nature. Value-based education, ethical leadership, and sustainable development have become possible through the vision of Advaita Vedanta, and thereby Bharat has to attain the status of a what vayam yadvadamaha Vishwaguru Bharatam Jagadguru Shankaracharya iti. Jagadguru Shankaracharya padaha iti karanena Advaita Darshanani iti karanena Bharatam idanimapi Jagadguru padam adhirohidam bhavati. Ita paramapi Muralimadhavan Mahabhage yuktam. എത്ര ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടം, വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, മുഹൂർത്തം ജലിതം ശ്രേയഃ നതു ധൂമായിതം ചിരം. ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു മുഹൂർത്തം നമ്മൾ ജ്വലിച്ചു കത്തി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് ഉപകാരകമായിട്ട് ലോകത്തിന് നന്മകൾ വാരി വിതറിക്കൊണ്ട്
ജീവിക്കണം. നതു ധൂമായുധം ചിര, 100 വർഷം പുകഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വാക്യം ഓർക്കണം. വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഈ ഒരു പുണ്യഭൂമിയിൽ, കാലടി എന്ന പുണ്യഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഭാരതത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡത സമ്പാദിക്കുന്നതിനായിട്ടല്ലോ ഈ ഭാരതം പ്രയാണം ചെയ്ത ശങ്കര ഭഗവത് പാദാചാര്യരെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദാന്ത നാദഘോഷത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, എത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഈ ലോകത്ത്, ഈ സമഗ്ര ലോകത്ത് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്നൊരു സങ്കല്പം, വസുധൈവ കുടുംബകം, അയം നിജ പരോവേദി ഗണനാ ലഘുചേതസാം ഉദാരചരിതാനാം തു വസുധൈവ കുടുംബകന്തി സങ്കല്പം യഹ അന്വർത്ഥം അകരോത് താദൃശം ഗുരുവർയം സ്മരാമ്യഹം. വാല്യൂ-based education, ethical leadership and sustainable development have become possible through the vision of Advaita Vedanta, and thereby Bharat has attained the status of Vishnu Guru. By imparting the philosophy of Advaita, Adi Shankaracharya has become the eternally revered. It has been a great fortune to visit the sacred birthplace as Adi Shankara Bhagavad Padanam Punyapada Padaihi Pada Chinnaihi Angita Punyabhumi. എനിക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ, പല കാര്യങ്ങൾക്കും വരുമ്പോഴും, ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും, മുരളി മാധവ മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഇവിടെ കാല് കുത്തി കഴിയുമ്പോഴൊരു ഒരു അറിയാതെ ഒരു റീചാർജ് കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ആ കാലടികൾ ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മ, ആ ഒരു നാദഘോഷം ഈ കാറ്റിൽ എവിടെയൊക്കെ അലയടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു വിചാരം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ കളകള നിനാദത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ എവിടെയൊക്കെ ഓടിക്കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബാല്യത്തെയും ശൈശവത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഓർക്കാതെ ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും കാല് കുത്തിയിട്ടില്ല. ആ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, by imparting the philosophy of Advaita, Adi Shankaracharya has become eternally revered. It has been a great fortune to visit the sacred place of Adi Shankaracharya and to offer remembrance here. I pray that everyone may receive the gracious blessings and compassionate glance. Vayam vadamaha karuണ്യ കൃപാ കടാക്ഷ വർഷാണി ഭവന്തു ശങ്കര ഭഗവത്പാദാനാം താദൃശ ഗുരു പരമ്പരായാः അനുഗ്രഹ കടാക്ഷ വർഷാണി ഭവന്തു. ഏവം ഇദാनीं താവത്തെ ആചാര്യ പരമ്പരായാം ये വിദ്യമാനാः സന്തി തേഷാമപി അനുഗ്രഹ കൃപാ കടാക്ഷ വർഷാണി അസ്മാകം സർവേഷാമപി ഉപരി ഭവന്തു ഇതി പ്രാർത്ഥനാം കൃത്വ. നമ്മൾ ശ്രോതാക്കളായിട്ട് മാത്രം മാറരുത് എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ട്, ഈ നമ്മൾക്ക് കത്തിച്ച് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്നും കൊള്ളുന്ന ഊർജ്ജത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു വലിയ സന്ദേശം, ആ ഒരു ദർശനത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിയുന്ന മാത്രയിൽ ആ ദീപനാളങ്ങൾ കൊളുത്താൻ കഴിയുമോ അതിലേക്കൊക്കെ അതായിത്തീരണമേ. അതിനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ലണ്ണാങ്കുഞ്ഞും തന്നാലായത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിവിടെ കേട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഇനിയുള്ള വളരെ വിലയേറിയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാൻ കഴിയണം. ഒരു അഭിനന്ദനം പറയാണ്ടാവില്ല. ഞാനിന്ന് വളരെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജന്മഭൂമിയും കൂടെ സഹഭാഗം കരോത്തിയെത്തി. അത്യന്ത ആനന്ദ അക്കാഡമിക്കലി ഏതാദൃശ അക്കാഡമിക്കലി ഉള്ളതിന് ഉപരിയായിട്ട് ശങ്കര ഭഗവത്പാദാചാര്യ വര്യാണാം സ്മൃതിദിനെ ഏതാദൃശ സഹഭാഗം കൃത്വ ഏതാദൃശം അത്യത്ഭുതകരം കാര്യം ആയോജയിത്തും തേപി ഭാഗഭാഗിത്വം സ്വീകൃതവന്തः ഇതി കാരണേന അഹം പുനഃ 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 അപ്പി തത്ര അഭിനന്ദനാനി വർഷയിതും അഭിലഷാമി. എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് എനിക്കൊക്കെ എത്ര ഓർമ്മ, 81 മുതലെങ്കിലും ഏതൊരു ആദർശത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് അറിയപ്പെടാതെയെങ്കിലും കെട്ടപ്പെട്ടത്. അതുപോലെയുള്ള അതിലെ ആദർശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ധാർമ്മികതയോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ജന്മഭൂമിയൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അക്കാഡമിയായിട്ടുള്ള പരിപാടി കൈകോർത്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിനെ വീണ്ടും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പരം അത്ര മമ പുരതഃ ഉപവിശന്തി അത്യന്ത പ്രിയങ്കരാः സുദർശൻ മഹാഭാഗാः तेभ्यः अपि माम् एतादृश कार्यक्रमार्थं मुरलीभागसदृशैः सह अत्र आगन्तुं मम सौभाग्यं प्राप्तं तदर्थम् आमन्त्रणम् अभवत् इति कृत्वा मम कार्तज्ञं व्याहरामि. ये अत्र श्रुत्वा उपविष्टवन्तः ഇവിടെ ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഹൃദയപൂർവ്വകമായിട്ട് വിതീര്യ മയ അത്ര ഉപസംഹൃതിം കരോമി. ഈ വിഷയത്തിൽ 3 വിഷയമാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചെന്നുണ്ടാകും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മുരളി മാധവ മാഷെ പോലെയുള്ള ആചാര്യവര്യന്മാരുണ്ട്. ഒരു വിചാരമധുരം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആവാം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച വിചാരമധുരത്തെക്കാളേറെ ഇതിലെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും മുന്നോട്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പങ്കുവെച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്ന് ഒരാഗ്രഹം തോന്നുന്നുണ്ട്.
അതിലേക്ക് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വളരെ മനോഹരമായൊരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് പ്രൊഫസർ വിജയകുമാരിയുടെ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞത്. ഈ വേദാന്തം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി നാഭീനാള ബന്ധമുള്ള ഓതപ്രോതമായി നിൽക്കുന്നൊരു വിഷയമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സദസ്സുകളിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാവുക. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, യുവാക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ശങ്കരൻ എപ്പോഴും യുവാക്കളെയാണ് വലിയ ആശയോടു കൂടി കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കാരണം അവരിൽ ഇത് ഇൻകുൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഇത് ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. വിവേകാനന്ദൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതാണ്, ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നത് അതാണ്, ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയാറുള്ളത് അതാണ്. ഇവിടെ അദ്വൈത വേദാന്തത്തിൻ്റെ, ശങ്കരൻ്റെ അദ്വൈത വേദാന്തത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചാണ്. വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ദറ്റ് സിറ്റ്സ് ഇൻ ദി ടവർ. അത് ഗോപുരത്തിൻ്റെ എവിടെ ഇരിക്കേണ്ട സാധനമല്ല. അത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ സാധാരണ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ദൈനംദിന വ്യവഹാരത്തിൽ എങ്ങനെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ആചാര്യ പരമ്പര പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇവിടെ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് വളരെ ക്ലിയറാണ്. അദ്വൈത വേദാന്തത്തിൻ്റെ ഈ 4 മഹാവാക്യങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ സുദർശൻ മാഷ്ക്ക് അറിയാം, സാറിനറിയാം, ഞാനന്ന് ഇവിടെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് 4 മഹാവാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉപനിഷത്ത് പ്രപഞ്ചത്തെ, വേദാന്ത പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ എങ്ങനെ ലൗകികമായിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് 5 ദിവസത്തെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കുറി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ഓരോ വർഷം ഓരോ രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് ടെക്നിക്കലായിട്ട്, അതിൻ്റെ തിയററ്റിക്കലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ മഹാവാക്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച. ഇക്കുറി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, എങ്ങനെ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിജയകുമാരി ഞാനൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ മറ്റേ എന്താ പറയുക, പത്രങ്ങൾ, സാധാരണ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ വരുന്ന പത്രങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് മലയാള പത്രത്തിലുള്ള വരുന്നതാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യവും അനുഭവപ്പെടുന്നതും ചെയ്യുന്നത്. ദൈനംദിനമായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് പത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. വിളിച്ചാകുമ്പോൾ പത്രം കിട്ടി അത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യം നമുക്കൊരു ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പത്രങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, അത് ജന്മഭൂമി അത് ഏറ്റെടുത്ത് ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ വലിയ അക്കാഡമിഷ്യൻസ് എന്നുള്ള എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്, ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. അത് യാതൊരു മറയില്ലാതെ അത് പറയണം. മാത്രമല്ല മറ്റ് പല പത്രങ്ങളിൽ അത് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ സങ്കടകരമായൊരു കാര്യമാണ്. ശങ്കര ജയന്തിയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു കോളം ന്യൂസായിട്ടെങ്കിൽ പോലും പത്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ പത്രക്കാർ, നമ്മുടെ ഇത്രയധികം സംസ്കാര ശൂന്യന്മാരായിട്ട് മാറിയോ നമ്മുടെ പത്രക്കാർ എന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും വിഷമം തോന്നാറുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ അത് മാധ്യമങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് വിമർശനമായി തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചതാണ് ആദ്യമായിട്ട്. ഇവിടെ ഈ ഇപ്പോൾ പലരും സംസാരിച്ചു, 2 പേപ്പറായിട്ട് 2 അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിൽ പോലും പലരും ശങ്കരവേദാന്തത്തിൻ്റെ പല ഡയമെൻഷൻസും പലരും സംസാരിച്ചു. 8 or 9 പേര് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്ക് സാമാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ, ഇപ്പോൾ ഈ വായിച്ച പത്രങ്ങളിലെ വിഷയങ്ങൾ പേപ്പറുകളിലെ തന്നെ വിഷയങ്ങളാവണമെന്നില്ല, ഇവിടെ വായിച്ച വിഷയങ്ങളിലുള്ള പത്രങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളായിരിക്കണമെന്നില്ല. അതല്ലാതെയും അദ്വൈത വേദാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ത്, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്ത്, കൂടുതൽ വ്യക്തത വിഷയങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, വേദാന്തത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട്, ശങ്കരവേദാന്തത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളവർ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഇതിന് ഒരു സാഫല്യം ഉണ്ടാവുക. പേപ്പർ അവതരിപ്പിച്ച് അങ്ങ് പോയാൽ പോരാ, നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവണം. ഡിസ്കഷനിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ പറയും വാദേ വാദേ ജായതേ തത്വബോധാണ്. അതായത് ഡിബേറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകും തോറുമാണ് തത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുന്നത്. റിയൽ ഡോക്ട്രിൻ, ശരിയായിട്ടുള്ള തത്വം അതിലേക്ക് എത്തണത് വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ കൂടെയാണ്. നമ്മുടെ മഹർഷിമാരൊക്കെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. അവർക്കൊന്നും ഇതിൽ വേറെ പ്രജുഡീസൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
തൻ്റെ സിദ്ധാന്തം മാത്രം ലോകം അംഗീകരിച്ചോളുന്ന അങ്ങനെയൊന്നും ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ പല സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ കൂടെ പല സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഇപ്പോൾ ശങ്കരൻ്റെ ഭാഷ്യം എടുത്താൽ അവിടെ ശങ്കരൻ ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ പൂർവപക്ഷക്കാരെയാണ്, പൂർവപക്ഷ ആചാര്യന്മാരെയാണ്. അവരുടെ വലിയ ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴേ ഒരു എതിർ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചീത്തയായിട്ടും വളരെ മോശമായിട്ടും വളരെ വൃത്തികെട്ട ഭാഷയുമാണ് നമ്മുടെ ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പറയണ്ട, അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ കണ്ട് മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള, അതാണ് വിജയകുമാരി ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് നമുക്കുണ്ടാവണം. സഭ്യമായൊരു ഭാഷ, സഭ്യമായ ഒരു ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നമുക്കുണ്ടാവണം. അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കണം, കുട്ടികളത് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ കാലം വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതാണ് ഭാരതത്തിന് ഇന്നിൻ്റെ ആവശ്യം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള ഈ വിഷയത്തിൽ പഠനവും ഗവേഷണവും നടത്തുന്നവരായിട്ടുള്ള പലരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ ക്ഷണിക്കാതെ തന്നെ 1 by 1 ആയിട്ട് വന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് എത്രയും പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമുക്കൊക്കെ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോയാലേ പലതും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും എത്രയോ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് പറയണു, നമ്മൾ MA കഴിഞ്ഞു, PhD കഴിഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയണു. വേദാന്തത്തിൽ ഞാൻ 2 PhD എടുത്തു എന്ന് പറയണു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. നമ്മൾ കടൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. കടൽ കണ്ടു വെച്ചാൽ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ കടൽ കണ്ടുവോ? കടലിൻ്റെ വക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ എത്രയോ ശതയോജന വിസ്തൃതമായിട്ട് കിടക്കുന്ന സമുദ്രം നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടോ? കണ്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയാ കടൽ കണ്ടു എന്നാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ വേദാന്തം പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. വേദാന്തത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എത്രയോ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. അത് എന്നുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിബേറ്റുകളിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഒരു നല്ല അധ്യാപകൻ എപ്പോഴും നല്ലൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. വിദ്യാർത്ഥിത്വം നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധ്യാപകൻ ഇല്ലാണ്ടേ. കാരണം എന്താ, അത് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ എന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പുതിയ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എന്നും പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻഷിപ്പ് നിലനിർത്തുന്ന ആളെയാണ് റിയൽ അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു, ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. ഞാൻ ഡോക്ടർ സജികുമാർ, ഒരു സീനിയർ സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്, കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്, സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റാണ്, ഒരു ഫ്രീലാൻസ് റിസർച്ചറാണ്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൈൻഡിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സോളിനെക്കുറിച്ചുമാണ് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത്. സോളിനെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ പ്രതിഭാസത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനത്തിന് അതൊരു വിയോജിപ്പുണ്ടാകാവുന്ന മേഖലയാണ് സോളെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത്. പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളതായതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വളരെ അതിൻ്റെ ദിശാബോധം നൽകിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ആ ഗവേഷണം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അത് ബേസ്ഡായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ പല മേഖലകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും വിമർശന വിധേയമാകാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ ഞാൻ അദ്വൈതത്തിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള വസ്തുത എന്നത് അത് ലോകത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ലോകത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഇത്രത്തോളം മഹത്തരമായ ഒരു ദർശനം മറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത്രയും മഹത്തരമായ ഒന്നാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭാരതീയർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഗവേഷണപരമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത്. പുതിയ കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സത്യം അതിൻ്റെ എല്ലാ ചിറകുകളും വിരുത്തി പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരിക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം വേണ്ടത്ര പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല, വളർന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സിനെ, വൈറ്റൽ എനർജിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ അത് കഴിയുന്ന കാലം വരും. അധികം താമസിയാതെ ശാസ്ത്രത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ സോളിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ കൃത്യതയും വ്യക്തതയും നമുക്കുണ്ടാകും. പക്ഷേ സമയമെടുക്കും. ഞാൻ ഉപനിഷത്തുകളെക്കുറിച്ച്, ഭഗവത്ഗീത, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഈ 108 പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപനിഷത്തുകളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവിടെ തത്വമസി, അതുപോലെ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഉപനിഷത്തുകളും നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള 108 ഉപനിഷത്തുകൾ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളെ
അവയെടുത്തിട്ട് അവയുടെ ആദ്യത്തെ ലെറ്ററിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് 108 ഉപനിഷത്തുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം, ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ, ഇപ്പം തത്വമസി ആണെങ്കിൽ ടി മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള 108 ഉപനിഷത്തുകളിൽ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ലോങ്ങസ്റ്റ് മീനിങ് ഫുൾ വൺ വേർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ആ ടോട്ടൽ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് 108 ലെറ്റേഴ്സാണ് അതിൽ വരിക. അത് 18 പ്രിഫിക്സുകളെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് വരിക. 18 പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ, നേച്ചറോ, മിക്കി, റിഫ്ലക്ട്, ഒമ്നി, പൊട്ടൻ, സൈക്കോ, സൊമാറ്റിക്, വിഷ്വൽ, എഫക്റ്റീവ്, അൺകണ്ടീഷണൽ, ലവ്, റിവീലി, കോസ്മോ, എനർജിക്, ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അതൊരു ബുക്കായിട്ട് ലോങ്ങസ്റ്റ് മീനിങ് ഫുൾ വൺ വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മീനിങ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യം, ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുടെ ദർശനങ്ങൾ മഹത്തരമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയും ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഭിന്ന ശ്രേണിയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വ്യക്തികൾ എത്രത്തോളം വിഭിന്നമായിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവും ആത്മാവിൻ്റെ മണ്ഡലങ്ങളും. മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ കോറിൽ മൈൻഡ് ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. മൈൻഡിനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് അയക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതിപ്പോൾ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല, അതിനുവേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ഗഹനമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയൂ. അപ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ മണ്ഡലങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആത്മാവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മൾ ഏകത്വം പറയുമ്പോഴും അദ്വൈതം പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ സത്യം നാളെ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണവും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, സത്യം സത്യമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് വിഭിന്നമാണ്, വിഭിന്ന ശ്രേണിയിലാണ്, വിഭിന്ന ഡയമെൻഷനിലാണ്. അത് സാധാരണ മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്, അസാധാരണ മണ്ഡലമുണ്ട്. മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ കോറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആത്മാക്കളുണ്ട്. ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ കൂടി നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു മണ്ഡലത്തിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത്. അത് താരകബ്രഹ്മങ്ങളുടെ ലോകമാണ്. അവിടെ ആത്മാക്കൾ മറ്റൊരു ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ പോലെ വളരെ പ്രബലമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊരു സത്യമാണ്. അപ്പോൾ ഭാരതീയർ സത്യമറിയാതെ അല്ല ഈ വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്. സത്യമറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരെ നമിച്ചുകൊണ്ട് ശിവയിൽ തുടങ്ങി 8000 BC-യിലുണ്ടായിരുന്ന മഹാദേവനെ നമിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഇതാണ് സത്യം, ആത്മാവ് വിഭിന്നമാണ്. നന്ദി. സർവേഭ്യോ നമഃ. എൻ്റെ പേര് ജ്യോതിഷ്മയി. ഞാൻ അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠം കൊച്ചി ക്യാമ്പസിൽ കൾച്ചറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യ സ്റ്റഡീസ് എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറാണ്. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഡയറക്ടറായ കൃഷ്ണകുമാർ സാറും വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദിശങ്കര ഭഗവത്പാദാനാം പാദചരണയോഹോ മദീയാൻ നമസ്കാരാൻ സമർപ്പയാമി. മറ്റ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും നമസ്കാരം. അപ്പം ഇതിൽ സമയത്തിൻ്റെ ചുരുക്കം കൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇതിലേറ്റവും ആകർഷകമായി തോന്നിയത് ഭാരതത്തിൽ ഒരു ദർശനം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയായിരുന്നു. അതായത് ആരെയും നിർബന്ധിക്കാതെ, കായികമായ ബലം ഉപയോഗിക്കാതെ നാട് മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരുമായി സംവാദത്തിലേർപ്പെട്ട് തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അവർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ കേട്ട് അതിനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കീഴടക്കി ഒരു ആദർശം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈത ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്നത്തെ ബീഹാർ ഭാഗത്തായിരുന്നു മണ്ഡന മിശ്രൻ്റെ, ഇന്ന് രാവിലെ ജയകൃഷ്ണൻ മാഷ് കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പം ഭാരതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വിദ്യാസമ്പന്നരായ ജ്ഞാനികളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയം. അപ്പം മണ്ഡന മിശ്രൻ്റെ വീട് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, എവിടെ തത്തകൾ പോലും
സംസ്കൃതത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാം, അതാണ് മണ്ഡനമിശ്രൻ്റെ വീട് എന്ന്. അപ്പം ഈ അദ്വൈത ദർശനം എന്നല്ല, എല്ലാ ദർശനങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ് ഭാരതത്തിൽ വ്യാപിച്ചത് എന്നുള്ള ആ വ്യാപിക്കാൻ ഉണ്ടായ ആ ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതി, അതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത്. പിന്നെ ആദിശങ്കരനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടം തോന്നാൻ കാരണം വേദാന്ത ദർശനങ്ങളെ ഏറ്റവും സരളമായി സാധാരണക്കാരന് കൂടി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പറയാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു മനസ്സാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭജഗോവിന്ദമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നും, സാക്ഷാത് ശങ്കരനാണോ ഇത്രയും സരളമായ സാധാരണക്കാരന് ഇത്രയും മനസ്സിലാകുന്ന ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഇത് ഇത്രയധികം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യരുടെ കൃതികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ആകർഷിച്ച ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇന്ന് മുരളി മാധവൻ സാറ് പറയുകയുണ്ടായി, നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പം വളരെ സന്തോഷമായും സംതൃപ്തമായും ഇരിക്കുന്നു, ഉണരുമ്പം എന്തുകൊണ്ട് ആ സന്തോഷം നമുക്കില്ല എന്ന് ചോദിച്ചതിന്, ഉണരുമ്പം ഈ ദേഹമാണ് ഞാൻ എന്ന ബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു കൃതിയോട് ഇത്രയധികം ബഹുമാനവും സ്നേഹവും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും തോന്നിയത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, അത് നിർവാണ ഷട്കമാണ്. മനോബുദ്ധ്യഹങ്കാര ചിത്താനിനാഹം നച ശ്രോത്ര ജിഹ്വേ നച ഘ്രാണനേത്രേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അതിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിദാനന്ദരൂപ ശിവോഹം ശിവോഹം, എന്താണ് ഞാൻ എന്നും പറയുന്നു. ഞാൻ എന്തല്ല, ഞാൻ എന്താണ്. വളരെ മനോഹരമാണത്. ആ നിർവാണ ഷട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസവും നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രാവിലെ അവതരിപ്പിച്ച അതിലുള്ള ആ ഒരു അകക്കാമ്പ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തും. വളരെ മനോഹരമായ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷനുകൾ കേൾക്കാനും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചതിൽ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹരി ഓം. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും സ്നേഹ നമസ്കാരം. തിയററ്റിക്കൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഗ്ലോബൽ ഫിലോസഫീസ് എന്ന വിഷയത്തിൽ വളരെ പ്രൗഢവും ഗംഭീരവുമായ രീതിയിൽ വിഷയാവതരണം നടത്തിയ പ്രൊഫസർ CN വിജയകുമാരി ടീച്ചർ, നമുക്കറിയാം ടീച്ചർ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് HOD ആണ്. ടീച്ചർക്ക് സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ആദരവും ഈ നിമിഷത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഈ സെഷനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചിന്മയ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ശോധ സംസ്ഥാൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ PN സുദർശൻജിക്കും സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. സെഷനും അതിനുശേഷമുള്ള ചർച്ചയും വളരെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. വന്ദേ ഗുരുപരമ്പര.